आज आमर पाठ्य विषय हूँ एक कविता। कवितार ना है गोप प्रयाण। कवितार कवि होउछंती डॉक्टर मायाधर मानसिंह। पुस्तक हूँ साहित्यधारा। पिले माने गोप प्रयाण कविताटी मायाधर मानसिंह कहीं रचना करिछंती ताकू निश्चित भाव में किछि उपस्थापन करी सूचना देवी। गोपबंधुंकर महाप्रयाण रे समस्त ओडिशा स्तब्ध। ओडिशार बासी ओडिया पुओ माने समस्त मर्माहत। समस्त आखिरे लुह। आज ये महाजातिर जड़े महानायक जड़े महापुरुषंकर महाप्रयाण हो गला। से अवसर रे गोपबंधुंकर जड़े शिष्य गांधीवादी आदर्श व्यक्तित्व कवि डॉक्टर मायाधर मानसिंह गोटे दीर्घ कविता लिखिले। से कवितार ना है गोप प्रयाण। आम से किछि अंश नहींचे। कवितार ना है गोप प्रयाण। ये गोप माने गोपबंधु को सूचौची। प्रयाण अर्थ महाप्रयाण को सूचौची। आम ये गोप प्रयाण कविता आलोचना करने भितर आम टे कवि विषय जाना। पिले माने कवि अविभक्त पुरी जिले में जन्मग्रहण करते 1905 मसीह जन्मग्रहण कर 1973 मसीह कविंकर तिरोधान होता। ओडिया साहित्यर एक बहुमुखी प्रतिभा। अनेक काव्य कविता नाटक भ्रमण साहित्य उपन्यास अनुवाद प्रबंध एवं समालोचना आदि साहित्यर विभिन्न विभागर से होउछंती स्रष्टा। यही सृष्टि पाई से ओडिया साहित्य रे एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछंती। तांकर लेखा भितरे रचना भितरे सृष्टि भितरे धूप हेमशस्य हेमपुष्प कोणार्क उपेक्षिता साधव झियो पश्चिम पथिक कवि और कविता ये हूँ तांकर केतोटी उल्लेखयोग्य सृष्टि। जदि केवे ओडिशा रे काहाकू पचरा जाए जे प्रेम प्रणयर कवि किए निश्चित भाव में उत्तर आसिबो जे से होउछंती डॉक्टर मायाधर मानसिंह। एड़े विराट से पाए की भाषा हाय रे तरुण कबीर आशा भाभी थिली जीवी असीम पठे सुरभि सीताळ मलय रथे कुसुम फगुण फगुणपुरे बाही गोदुरे। तेणु पिले माने यही गीतटी शुणी सारा पर निश्चित भाव में तुम्हें अनुभव करुव से होती प्रेम एवं प्रणयर कवि। तापर पिले देख यही जो कविताटी आम पढ़ा जा तार किसी मर्म कथा रही। से मर्म कथा तुम टिपि नहीं पार खाता लिपिबद्ध कर पार। से हूँ उत्कलमणि गोपबंधु दासଙ୍କର महाप्रयाण कवि हृदय जो क्षत सृष्टि करता तार कलात्मक अभिव्यक्त यही कवितार परिलक्षित। समस्त ओडिशावासी समस्त ओडिया पुओ ये ओडिया माटी समस्ते मर्माहत आखिरु अश्रु झरी आसुची। से उद्देश्य कविंकर सुंदर कथाटी सुंदर कविताटी ये हूँ गोप प्रयाण कविता। तापर ये ओडिशा माटी हूँ पूज्य पूजार माटी परंपरार माटी। एठी पूज्य पूजा के अवहेला करा जाए नहीं। तेणु ये पूज्य पूजा यही पूज्य पूजार परंपरा ता सहित जातीयताबोध सृष्टि करने ये कविताटी सुंदर प्रेरणा देइछ आमको पिलामानकु ए ओडिशावासी को। तेणु कविता गोटे सुंदर कविता एवं कविंकर रचनाटी एक सुंदर रचना। तार पिले माने आमे देखिया तापरे आमर विषय को जीवा। विषय को जीवा भीतर देख पिले माने विषयटी जोड़िए पद लिखाई। प्रथमे महावीर महाप्रयाण रचिला आजी महावीर महाप्रयाण रचिला आजी ता महाजातिर गर्व गला जे भाजी ता महाजातिर गर्व गला जे भाजी अनेकिनी तार स्तंभिते अच्छी रही अनेकिनी तार स्तंभिते अच्छी रही
प्रति करे करे पताका जाइछि नहीं, प्रति करे करे पताका जाइछि नहीं, प्रति हिया घेरी घोटिछि अंधकार, प्रति हिया घेरी घोटिछि अंधकार, अधरे केवल तारी नाम उच्चार, घरे घरे उठे क्रंदन रोल बाजी, घरे घरे उठे क्रंदन रोल बाजी, विराट ओडिया जाति मथामणि भूतले खसिला आजी, विराट ओडिया जाति मथामणि भूतले खसिला आजी। महावीर महाप्रयाण रचिला आजी, पिले कठिन शब्द दिखाई। महाप्रयाण हूँ मरण बा महायात्रा, महाप्रयाण। अनिकिनी हूँ चतुरंग सैन्य, पदातिक अश्वारोही गजारोही गजारोही एवं ता सहित किए ना आमर चारि प्रकार जो अछंती रथारोही गजारोही पदातिक एवं रथारोही चारिटी होउछंती चारि गोष्ठीर एमा होउछंती कोन ना चतुरंग सैन्य। स्तंभित होउछ स्तब्ध, हिया हो छाती बा हृदय। ओडिया जातिर मथामणि होउछंती गोपबंधु दास। पिलांटी अर्थक आसवा सुंदर भाव लिखाई चिन्ह दिखाई शब्द गुड़िक महावीर। महावीर क्या उद्देश्य कहुई? महावीर होती गोपबंधु उद्देश्य कहुई। से महान वीर, ओडिया जातिर महावीर सी आम मान प्रेरणा दियंती, आम मान सेनापति, आम मानकर से होती अग्रज, से होती आमर सेनापति। तांकर महाप्राण होगला, मृत्यु होगला। तांकर मृत्यु ये जो महाजाति ओडिया जाति ये गोटे महाजाति। कारण ये जातिर पूर्व इतिहास रही, पूर्व ऐतिह्य रही, पूर्व परंपरा रही, तार गर्व आउ नाही। जी थिले तार गर्व, गोपबंधु दास थिले तार गर्व, से आउ नाहंती। से यह धावन नाहंती, से चली जाइछंती। से आत्मा परमात्मा का शरीर लीन हो जाइछि, किंतु तांकर जो अनेकिनी चतुरंग सैन्य तांका पाखरे थिले, रथारोही गजारोही पदातिक एवं अश्वारोही समस्ते तांका निकट तांका पाखरे अछंती, तांकर पाखरे अछंती। मरी मध्य से अमर, तांकर मृत्यु नाही। से होची बाहुड़ा विजय। शेष आम कहवा आउटे आलोचना करवा कि भाव आम प्रश्न उत्तर को जा समय। सुतरां समस्ते स्तंभित स्तब्ध, गगन पवन समस्ते स्तब्ध। गोपबंधुंकर महाप्रयाण रे समस्त आखिरु लोतक झरी आसुची। अधरे केवल तारी नाम उच्चार। तांको यदि मुक्ति देवार अच्छी, मने पकेबार अच्छी, सेवा करिवार अच्छी, तांकर पदांक अनुसरण करिवार अच्छी, ताहले आमे तांकरी नाम उच्चारण करिवा। तारी माने तांकरी से गोपबंधुंकर नाम उच्चारण करिवा। हे गोपबंधु, तुमे थिलो ओडियार आदर्श, तुमे थिलो ओडियार ओडिशार बरपुत्र, तुमे होउछ ओडिया जातिर महावीर, तुमे होउछ ओडिया जातिर सेनापति। मने पकेया पड़िबो। घरे घरे उठे क्रंदन रोल बाजी, विराट ओडिया जाति मथामणि भूतले खसिला आजी। प्रति घरे उठी क्रंदन उठुची, कांद कांदना लहरी चली, क्रंदन रोल चली, सुଅ छुटी, क्रंदन सुଅ। तेणु कहीं ना आमर विराट ओडिया जातिर मथामणि जे कि गोपबंधु दास आज नाहंती, से भूतले खसी जाइछंती। ता अर्थ तांकर मृत्यु होइछि। ये गोटे सुंदर कथा पिले माने। तेणु आमे गोटे कथा पुणी सूचना देवाक चाहूँ पिले तुमको जे मथामणि, मणि गोटे शब्द लगी एठे गोपबंधु उद्देश्य मणि लगी। गोटे गोटे प्रश्न आसपे पिले माने तुम पाखे जे मणि शब्द मणि बा उत्कलमणि उपाधि किए देला? उत्कलमणि उपाधि किए देछि? यहाँ टी गोपबंधु विषय मन पकड़ चाहूँगी। तेणु तांकर विषय कहवा, से पुरी जिलार सत्यवादी निकटरे सुआंडो ग्राम में जन्म ग्रहण करते। से होउछंती सत्यवादी मनोविद्यालय तार से होउछंती पंडित, तांकर प्रतिष्ठाता। ता सहित से होउछंती कोन ना आमर विभिन्न कविता लिखिछंती। ए कविता टिके सुनिया आमे एई पद परे, ए कविता शुणिया टी आम पद पर। किंतु सूचई देवाक चाहूँगी जे आमर उत्कलमणि उपाधि किए देइथला? तांकर रचनावली विषय आम जहाँ कि मझे बस आलोचना करवा। बंग बिहार ओडिशार लाट सभार सभ्य थे, ये मन रखी पे। बंग बिहार ओडिशा लाट सभार सभ्य थे उत्कलमणि गोपबंधु दास। तेणु से समय कही आमर जिते से जाइए कलिकता से
ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ 1924 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ତା ସହିତ ସମବୟସ୍କ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଡାକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଡାକିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍କଳମଣି ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ। 1924 ମସିହା କଥା। ସେଇ ଉତ୍କଳମଣି ହିଁ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଉତ୍କଳମଣି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଇନ ଉପାଧି। ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦେବାର ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ, ଡାକିଛନ୍ତି ସ୍ନେହରେ ସୁଖରେ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ସେ ଉତ୍କଳମଣି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କହିଲି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଥାମଣି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଥାମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲେ ଦେଖ, ତାପର ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ପଦକୁ ଯିବା। ନଗରେ ନଗରେ ନାଗରିକେ ଆଜି ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଭରି, ନଗରେ ନଗରେ ନାଗରିକେ ଆଜି ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଭରି, ଆସହେ ସକଳେ ରାଜପଥ ପରେ ଚରଣ ନଗ୍ନ କରି, ମଥା ନତ କରି ସମ୍ମାନ କର ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାଜନେ, ତୁମ ମିଳେ କହ ଅଛି କିଏ ଆଉ ତାହା ପରି ଆଉ ଜଣେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଟିକେ, ତାଙ୍କର ନଗରେ ନଗରେ ନାଗରିକେ ଆଜି ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଭରି, ଆସହେ ସକଳେ ରାଜପଥ ପରେ ଚରଣ ନଗ୍ନ କରି। ନଗରେ ନଗରେ ନଗରମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ଜନପଦ ଅଛି ସବୁ ନାଗରିକମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆଖିରେ ଚକ୍ଷୁରେ ଆଜି ଅଶ୍ରୁ, ସେ ଅଶ୍ରୁ ଚକ୍ଷୁରେ ଲୋତକ ନୟନରେ ସମସ୍ତେ ରାଜପଥ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସ। ତାଙ୍କର ସବାଧାର ଉପରେ ଯଦି ଫୁଲଟିଏ ପକାଇ ଦେଇପାରିବା, ଏ ଆଖିର ଲୋତକ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାଟି ଉପରେ ଯଦି ପଡ଼ିପାରିବ ଟୋପାଟିଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ଚରଣ ନଗ୍ନ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସବାଧାର ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରେ, ସେତେବେଳେ ପାଦରେ କୌଣସି ଚପଲ ରହେନି ବା ଜୋତା ରହେନି ବା ପାଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଉପଢୌକନ ରହେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ପିନ୍ଧୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚରଣ ନଗ୍ନ କରି, ଚରଣ ହେଉଛି ପାଦ, ଏଇ ପାଦକୁ ଫୁଙ୍ଗୁଳା କରି ନଗ୍ନ କରି ତମେ ଆସ। ସେଇ ମହାଜନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ରାଜପଥକୁ ଚାଲି ଆସ, ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମଥା ନତ କରି ସମ୍ମାନ କର ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାଜନେ, ମଥା ନତ କରି ସମ୍ମାନ କର। ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖିବା ସମୟରେ, ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ମାନ ଦେଖିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ଅସମ୍ମାନ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଥା ନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଥା ନୁଆଁଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଥାକୁ ତଳକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସେତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାଜନେ, ମହାଜନ କିଏ? ମହାପୁରୁଷ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ତୁମେ ତ ଲେଖୁଛ, ସାର୍ମାନେ କେତେବେଳେ କହୁଥିବେ ଯେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ମହାପୁରୁଷ, ତୁମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖିଦେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଜନ। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହାଜନ ସିଏ। ମହାଜନ ଯାହାର ପଦାଙ୍କ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରେ, ଯାହାର ପଦାଙ୍କ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରେ, ଯାହାର ପନ୍ଥା ଆମେ ଅନୁସରଣ କରେ। ଗୋଟେ ଅଛି ଭଲ ଶ୍ଲୋକଟିଏ, ବେଦା ବିଭିନ୍ନାଂ ଶ୍ରୁତୟ ବିଭିନ୍ନାଂ ନାନା ମୁନିଶ୍ଚ ମତଂ ବିଭିନ୍ନାଂ ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଂ ଗୃହୀତଂ ନିହବା ମହାଜନ ଯେନ ଗତ ସହ ପନ୍ଥା। ଆଜି ସେଇ ମହାଜନ, ସେଇ ହେଉଛି ପନ୍ଥା ଆମର। ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବାଣୀ, ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚନା, ସେ ହେଉଛି ଆମର ପନ୍ଥା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନେ କହିଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦର୍ଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ ନାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯାଉଥିଲେ, ରେଳ ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲକୁ, ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଚିଲିକାର କଥା। ଚିଲିକା ପଡ଼ିଗଲା ଆଖିରେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ବୋଲିଲେ, ରହ ରହ କ୍ଷଣେ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ ଦେଖିବି ଚିଲିକା ଚାରୁଚିତ୍ରପଟ,
ଚିତ୍ରମଣି ଯେଣୁ ନାହିଁ ଅନୁଭବ ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱ କି ଏସବି ସମ୍ଭବ। ତାରି ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳର ତୁହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଖଣି ସାର ସତ୍ୟ ନେତ୍ରେ ବାଛିତ ହୁମଣି ସୁଦକ୍ଷ ବିନ୍ଧାଣୀ ରଚି ଯେ ଉହାର ଅର୍ପିଲେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଗଳାର ଚିରଦିନ ତାହା ରାଜୀବ ରୁଚିର ତା ଦେଖି ଭାବୁକେ ଲୋଡ଼ିବେ ତୁତିର। ଚିଲିକାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ପଦୁଟିଏ ଲେଖିଲେ ତୁ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଖଣି। ଏବଂ ସେତିକି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ବିଧାତା ବା ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଳଟିଏ ହାରଟିଏ ତିଆରି କଲା, ଯଦି ପ୍ରକୃତି ହାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଚିଲିକା ହେଉଛି ତା'ର ପଦକ। କି ସୁନ୍ଦର କଥା! ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଜନ। ତାଙ୍କର କଥା ଆଜି ଅନୁସରଣ କରୁଛେ, ଅନୁକରଣ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ ସେଇ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତୁମେ କହିପାରିବ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ କବି, ତୁମେ କହିପାରିବ ତୁମ ମେଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଅଛି? ଆଉ କିଏ ଅଛି? କେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦେବା। ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମହାଜନ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ୟା ପର ପଦକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କବି, ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଆସ, ଆସ ଧନିକ ବଣିକ ଶୁଭକ ସୌଦାଗର। ରାଜା ଆସ, ଆସ ଧନିକ ବଣିକ ଶୁଭକ ସୌଦାଗର। ଆସ ଋତ୍ବିକ କୃଷକ କ୍ଷତ୍ରୀ ସବ ସାଥେ ତାର ଚଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଅ ମରଣ ମନ୍ତ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଅ ମରଣ ମନ୍ତ୍ର ଜନତା ଧର ହେ ପାଳି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଅ ମରଣ ମନ୍ତ୍ର ଜନତା ଧର ହେ ପାଳି। ଜନପଦବାସୀ ଖୋଳ କର ତାଳେ ଗମ୍ଭୀରେ ଦିଅ ତାଳି, ଗମ୍ଭୀରେ ଦିଅ ତାଳି। ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦରିଦ୍ରଠୁ ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦରିଦ୍ରଠାରୁ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଅଛ ଭାଗ୍ୟବାନ ସୌଦାଗର, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଛ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଅ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଯାଅ। ତୁମେ ଚାଲି ଆସ ହେ ରାଜା, ହେ ଦରିଦ୍ର, ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସ। ଆସ କ'ଣ କରିବ ନା, ତୁମେ ଆସି ଏଠି ତାଙ୍କର ସଭାଧାର ଉପରେ ଟିକିଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଅ। ଆସ କିଏ ନା ଯଜ୍ଞ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଯାହାକି ମନ୍ତ୍ରପାଠଟିଏ କରିବ, ମନ୍ତ୍ରପାଠଟିଏ କରିବ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରପାଠଟିଏ କର, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ଏବଂ ତା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଆସ କେଉଁମାନେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ। ଓଡ଼ିଆ କେବେ ହେଲେ ସଂସ୍କୃତିରେ ହାରେ ନା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଖୋଳ କରତାଳ ଧରି ଆସ ସଭାଧାର ଆଗରେ, ଖୋଳ କରତାଳ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଟିକେ ଝରାଅ। ତା ସହିତ ଯାହା ପାଇଁ ଖୋଳ କରତାଳ ନାହିଁ ସେ ତାଳି ମାର, ତାଳି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର ମିଶାଅ ଯେ ହେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲ, ହେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିକୁ ଆଣିଥିଲ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଖିରୁ ଦୁଇଟୋପା ଲୁହ ଦେଉଛୁ। କାହା ପାଇଁ ନା, ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଅର୍ଥ ତୁମେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଶୁଭକ ସୌଦାଗର ଭାଗ୍ୟବାନ ବଣିକ, ଋତ୍ବିକ ଯଜ୍ଞ ପୁରୋହିତ ମାନେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ, ଜନପଦ ହେଉଛି ଦେଶ, କରତାଳ ହେଉଛି ଝାଞ୍ଜ ଏବଂ ଯାହାକି କଂସାରେ ତିଆରି ଏକ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଏସବୁ ଅର୍ଥ ପରେ ଏ ଅର୍ଥ ତ ସାଧାରଣ ଜାଣିଛ ତୁମମାନେ। ଖୋଳ କରତାଳ, ଖୋଳ ଅଛି, ଝାଞ୍ଜ ଅଛି, ଗାଁ ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ବାଜୁଛି। କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଦୁଃଖରେ ହୁଏ, ସୁଖରେ ହୁଏ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସୁଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାକର ପିଲାମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ସମୟର ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ଟିକେ ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିକଟକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। କାରା କବିତା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ତାପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆମର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଏସବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଆଜି ତାଙ୍କର ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପଦିଏ ଗୀତ ଅଛି, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେ ଏତେ ଗାଡ଼, ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଶ ଭିତରେ ଯେତେ ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଖାଲ ଅଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ ହିଁ ପୂରଣ ହୋଇଯାଉ।
ମୋର ଯେତେ ମୋ ଶବ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ, ଏ ମାଟି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦାନ କରିବି, ମୁଁ କିଛି କରିଯିବି। ମୋର କେବେ ହେଲେ ମୋର ଶରୀରର ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡିଏ, ରକ୍ତବିନ୍ଦୁଟିଏ, ମାଂସ ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ନ ହେଉ। ସେ ହେଉ ଏ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଜାତି ପାଇଁ, ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ସେ କାମରେ ଆସୁ। ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଥା, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନା ଭିତରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଏ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା। ଆମେ ଆଜି 6ଟି ପଦ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହି 6ଟି ପଦ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କ'ଣ ନେଲେ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ। ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସରେ କେବଳ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସରେ, ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବା। ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ହେବନି, ବାକ୍ୟବୀର ହେଲେ ହେବନି, କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ କର୍ମବୀର, ସେ ବାକ୍ୟବୀର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ କର୍ମବୀର। ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ଘରେ ପୁଅ ପଡ଼ିଛି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ତଥାପି ଛୁଟିଗଲେ ଦୀନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଦୀନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ବନ୍ୟା କ୍ଲିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆହାର ମୁହଁରେ ଦେଲେ, ଦେଇକି ଫେରିବା ବେଳକୁ ଆଉ ପୁଅ ନାହିଁ। କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନୁହଁ, ମୋର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନୁହଁ। ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା। ସେ କହିଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୋର ନୁହଁ, ମୋର 100 ପୁଅ ନୁହଁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନୁହଁ, ମୋର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଅ। ମୋର 100 ପୁଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ 100 ପୁଅ ମୋର ନୁହନ୍ତି, ମୋର ଏ ସମସ୍ତ ଭାରତର ଯେତେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବୟସର ସମସ୍ତେ ମୋର ପୁଅ। ସତେକ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ ଖାଲି ମୋର, ନୁହଇ ବଶ୍ଚ ଜଣେ। ତେଣୁ ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର 100 ପୁଅ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ବଶ୍ଚ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ପୁଅ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୁହଁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ସିନା, ଆହୁରି ଅନେକ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ମୁଖେ ଟିକେ ଅନ୍ନ ଦେଇପାରିଲେ, ଅନ୍ନ ଟିକେ ଦେଇପାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀକି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ପୁଅମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଜାତି ବଞ୍ଚିଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଦରେ ଆମେ ଆଣିବା ନଗ୍ନ ପାଦରେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ କବି ଗରିବ ଠାରୁ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହା କହିପାର, ଉପଦେଶ କହିପାର, ଆହ୍ୱାନ କହିପାର, ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କହିପାର। ନଗ୍ନ ପାଦରେ ଆସିବ। ନଗ୍ନ ପାଦରେ ନ ଆସିଲେ, ଖାଲି ପାଦରେ ନ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନ ହେବ, ସେଇ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଅସମ୍ମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, କାହାକୁ ଫୁଲଟିଏ ଦେବା, ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ଆମେ ନଗ୍ନ ପାଦରେ ଯିବା, ଖାଲି ପାଦରେ ଆମେ ଯିବା, ତା ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଅସମ୍ମାନ ହେବ। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ପଠିତାଂଶର ଧାରଣା। ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସରେ ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରାଣର କବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଏ ରଚନାରେ ଗୋପପ୍ରାଣ କବିତାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରାଣର କବି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିଥିଲ 10-20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଆମ ଧିଆ ଉପରେ କିଛି ଗୀତ ଦେବା ଆମେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର କବିଙ୍କର ଗୀତ। କବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାନସିଂ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କବିତା ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ ବା ପଢ଼ୁଛେ, ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ତୁମର ସୈନିକ, ତୁମର ସେନାପତି, ସେ ସୈନିକ ନୁହେଁ, ସେ ସେନାପତି, ସେ ମହାଜନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବୀର। ସେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଳଙ୍କାର ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷଣ ଲଗାଯାଇପାରେ ତା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବନି। ତୁମେ ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆଜି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅମରାତ୍ମାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମର ଶରୀର, ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରିବ, ଆଖିର ଲୋତକରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ, ଫୁଲଟିଏ ଦେଇପାରିବ, ସେ ଫୁଲ ନ ହୋଇପାରେ, ଆଖିର ଲୋତକ ହିଁ ଫୁଲ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବେ। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ତାପରେ
से मन पकाइवाई जिते गुड़ी आह्वान देलापर कहते जे समस्ते राजपथ उपरको चली आस जिते अछ धनी दरिद्र राजा भिकारी समस्ते चली आस से गोपबंधु को मन पकाइवाई राजपथ उपर चरण नग्न करी पाद को फुंगुला करी पाद को खाली करी समस्ते श्रद्धांजलि टिके देले गोपबंधु को निश्चित भाव में सद्गति हम गोपबंधु प्रति से हम आमर श्रद्धा एवं से हम आमर विधि तेणु ये हूँ आमर पठितांशर धारणा ये हूँ गोपपुराण कविता तार प्रथम भागर अंश एवं समस्त धन्यवाद दूँ पुणी द्वितीय भाग में देखा।